So this is Dr. Rajni from Insight Health Trishur, reading the book What Your Doctor Doesn't Know About Nutritional Medicine May Be Killing You, written by Dr. Reddy Strand, MD. So today we are reading page number 152 of chapter 14, titled Diagnosis and Monitoring of Diabetes Mellitus. The most common screening technique for diabetes is a fasting blood sugar test like the one I gave Joe. Physicians also use a sugar challenge test in which an individual is given a sugar load, a pop-like drink that is loaded with sugar, and then takes a blood sugar level test 2 hours later. Most physicians believe that a 2-hour blood sugar above 190, definitely above 200, is the level needed to diagnose diabetes. I repeat, most physicians believe that a 2-hour blood sugar above 190, definitely above 200, is the level needed to diagnose diabetes. A normal 2-hour blood sugar level should be less than 110 and definitely less than 130. Patients who have a slightly elevated fasting blood sugar and a 2-hour blood sugar between 130 and 190 are classified as having glucose intolerance. So in between 130 and 190 are classified as having glucose intolerance, preclinical diabetes and not actual diabetes. So this is not actual diabetes. In between 130 and 90 it is pre. Since a blood sugar measurement indicates only how a patient is Since a blood sugar measurement indicates only how a patient is doing at a particular moment, another helpful test is hemoglobin A1C, which reveals the amount of sugar found in a red blood cell. I like to have a patient with diabetes or diabetic tendencies have this test done every 4 to 6 months. Since our red blood cells remain in the body for approximately 140 days, this test is a greater indicator of how well a patient is truly controlling his or her diabetes. The normal range for a hemoglobin A1C in most labs is 3.5 to 5.7. So the goal for a diabetic is to keep tight control so that the hemoglobin A1C remains below 6.5%. When patients are able to do this, their risk of developing a secondary complication is less than 3%. But if they maintain a hemoglobin A1C of greater than 9%, their risk of developing a secondary complication related to diabetes jumps to 60%. This comes as a shock, especially in light of the fact that the average treated diabetic in the United States maintains a hemoglobin A1C of 9.2. Needless to say, this is not a great endorsement for our healthcare system when it comes to diabetes. So, diagnosis and monitoring, Dr. Ray പറയുന്നത് സാധാരണ ഫിസിഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗറാണ് നോക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ A1C എന്ന് പറയുന്ന HbA1c എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരാമീറ്ററാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് എന്നുള്ള പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 3.5 to 5.7 ആണ് മിക്കവാറും ലാബ് ടെസ്റ്റുകളിൽ A1C നോർമൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ 130 to 190 ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. അതുപോലെ A1C എപ്പോഴും 6.5 താഴെ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 9% മുകളിലാവുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഓർഗൻ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ വരുമല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ താഴെ നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. Of greater concern is the fact that at the time of actual diagnosis of diabetes by a physician, a majority, more than 60% of these patients already have major cardiovascular disease. So, Dr. Ray പറയുന്നത് ശരിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് 60% ആൾക്കാരിലും
കാർഡിയോവാസ്കുലാർ ഇഷ്യൂസ്, അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ തുടക്കമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. This puts the patient at a disadvantage before he even starts treatment. You see, once insulin resistance begins, the process of atherosclerosis, hardening of the arteries, accelerates dramatically. This is why it is critical for physicians to recognize syndrome X in their patients as soon as possible and encourage lifestyle changes that can correct the problem. A patient may have syndrome X many years before he truly becoming diabetic. By this time, treatment to reverse damage is simply too late. So, ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകൾ കട്ടി കൂടുന്ന അവസ്ഥ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളും പിന്നെ കുറയുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വരുന്നത് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് ഈ രോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് തന്നെ അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്, താമസം വന്നിട്ടുള്ള പോലെയാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് ആയിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സില്ലി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ കണക്കിലാക്കുന്നത്. അത് ഡയഗ്നോസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ ഹൃദയത്തിനെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ റേയുടെ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ഒബീസിറ്റി. All of us have heard the media and physicians claim that the reason diabetes is becoming epidemic in the United States and industrialized the world is because so many people are developing obesity. This is really not the case. The media has put the cart before the horse, so to speak. Insulin resistance leads to central obesity, not the other way around. In fact, obesity is a major aspect of this syndrome. So, വണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല, സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന വണ്ണക്കൂടുതൽ, അതിനെയാണ് ഈ ഡയബറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ വണ്ണക്കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി കൊണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഡു ഐ മീൻ ബൈ സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി? എന്താണ് സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? This has to do with how your weight is distributed in your body. If it is evenly dispersed all over, or you are heavy in the bottom in spear shaped, you may need to drop some weight. But in relation to syndrome X, you are fine. But if you have gained substantial weight around your waistline or apple shaped, you may be in trouble. So, ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വണ്ണമുള്ള അവസ്ഥയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം, വയറിന് മാത്രം വരുന്ന അവസ്ഥ, പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണോ ആപ്പിൾ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. I have had many patients in their late 20s or early 30s come into my office complaining that they are gaining a significant amount of weight. What bothers them in the fact that their eating habits and activity levels have not changed, but they have put on 30 to 40 pounds in the past 2 to 3 years. ഏകദേശം 20 വയസ്സിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന 20-30 ഇടയിൽ വയസ്സ് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഡോക്ടർ റേയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ മോശമാണെന്നും ആക്ടിവിറ്റി ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 40 പൗണ്ടോളം തൂക്കം 2-3 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൂടിയ അവസ്ഥയിലുള്ളതൊക്കെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. Why are they gaining so much? Typically, it is because the patient has developed a resistance to insulin. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്? അതിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. These patients have begun various diet programs but were not able to lose much weight. Such diets are essentially high carbohydrate, low fat. This makes the insulin resistance only worse. ഇവരിലുള്ള ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം അന്നജം കഴിക്കുകയും കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറച്ചുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. If these people do not correct the underlying problems for their weight gain, insulin resistance, they will not lose weight. How frustrating it must be to keep going back to their support group but never coming close to losing the kind of weight the others are. എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറയാത്തതെന്നുള്ളതാണ്.
വെയിറ്റ് കുറയാത്തതിന് കാരണം ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെയിറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. I encourage all of my patients to begin balancing their diet by eating low glycemic carbohydrates with good protein and good fat, which I will explain later in this chapter. എൻ്റെ രോഗികൾക്കെല്ലാം, എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? നല്ല ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞ, ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജഭക്ഷണവും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പ്രോട്ടീനും നല്ല ഫാറ്റും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. When this diet is combined with a modest exercise program and cellular nutrition, the underlying insulin resistance may be corrected. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതല്ല, നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും എല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുകയും സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും, കറക്റ്റ് ആവും അത്. The weight will then start coming off as mysteriously as it came on. My patients are often amazed at how they are losing weight without really even trying. They feel good and the energy level is remarkable. നമ്മളുടെ എല്ലാം സെൻറ്ററുകളിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത്. ഫങ്ഷണൽ ന്യൂട്രീഷനും വെൽനസ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ബാലൻസിങ് ആണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നല്ല തരത്തിലുള്ള സെല്ലുലാർ ന്യൂട്രീഷനും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹാപ്പി ആണെങ്കിലും വെയിറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറയാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരു സൈഡായിട്ടുള്ള, നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ ബാലൻസിങ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്. വെയിറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് നോ ദാറ്റ് വെൻ ഐ സേ ഡയറ്റ്, I am not referring to a fad diet. A fad diet is something that you start with the intention of someday quitting. The sooner, the better. Instead, I am talking about a healthy lifestyle that has the side effect of fat loss. I work aggressively with my patients for about 12 weeks so they know exactly how to apply these principles to the way they like to eat. Losing weight is not the answer. കറക്റ്റിംഗ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ കീ. എഗെയിൻ ഡോക്ടർ റേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാഡ് ഡയറ്റിനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ബട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറുകയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലുള്ള എക്സസ് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. സോ ഏകദേശം ഒരു 12 വീക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സബ് ഹെഡിങ് ഈസ് ട്രീറ്റിംഗ് ഡയബറ്റീസ്. All physicians agree that we should first give our patients a chance to improve their diabetes by encouraging them to make effective lifestyle changes. But as I have noted, many physicians simply give lip service to such changes while relying heavily on medications to control the disease. If we are going to make any significant headway in decreasing the number of diabetes as well as help current diabetes improve control of their disease, two things have to happen. സാധാരണ ഫിസിഷ്യൻസ് അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളോടത്ത് എങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വെറുതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാറില്ല. പക്ഷേ ശരിയായിട്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ്, we need to pay more attention to insulin resistance, the underlying problem in the overwhelming majority of cases of type 2 diabetes mellitus, and not simply focus on treating blood sugar levels. അപ്പോൾ എന്താണ്, വെറുതെ രക്തത്തിലെ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനെയല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ്, we need to aggressively encourage lifestyle changes that will improve insulin sensitivity. I strongly believe that in type 2 diabetes mellitus, physicians should rely on medication as a last resort. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ
മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത്, മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അവസാനത്തെ നടപടിയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. Doctors are treating the wrong thing. In a review article for the Mayo Clinic, Dr. James O'Keefe stated, therapeutic efforts in patients with diabetes have focused predominantly on normalizing increased blood sugar levels while often ignoring many of these other modifiable risks which are caused by the underlying insulin resistance. ഒരു റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഓക്കീൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മായോ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നാണ്, പേഷ്യൻസിന് ഡയബറ്റീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. This accounts in part for the fact that 80% of diabetes still die of cardiovascular disease. I maintain that treatment of the underlying cause of most diabetes, insulin resistance, is a much better way to confront and control diabetes. Confront and control diabetes. So, ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ലാത്ത ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഡയബറ്റീസിന് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിളും പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ റേ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലഡിലെ ഷുഗർ ലെവൽ നോർമലൈസ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതല്ല വേണ്ടത്, ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് സ്പെൽഡ് ഔട്ട്. What many people don't realize is how simple the lifestyle changes are for treating the primary underlying problem in both diabetes mellitus and insulin resistance. എത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കാനും ഡയബറ്റീസ് മാറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട്, റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എളുപ്പമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് മോഡസ്റ്റ് എക്സസൈസ്, ഈറ്റിംഗ് ഇൻ സച്ച് എ മാനർ as not to spike the blood sugar, and taking some basic nutritional supplements to improve the patient's sensitivity to his or her own insulin. When you combine all three of these changes, as you saw in Joe's case, the results are phenomenal. Let us look at each of these ingredients in a healthy response to insulin resistance. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. മോഡസ്റ്റ് എക്സസൈസ്, അത്യാവശ്യം കുറച്ച് വ്യായാമ മുറകൾ, ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂട്ടാനുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഓർഗൻ ഡിഫക്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റിസ്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്പോർട്ടും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള ഇതിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കൺട്രോളിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും, നമ്മുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും നല്ല സെൻറ്ററുകളിലെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മരുന്ന് കഴിച്ച് നോർമലാക്കുകയല്ല, ഫുഡിലും എക്സസൈസിലും നല്ല സപ്പോർട്ടിങ് ന്യൂട്രിയൻസിലും പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ഇല്ലാതാകുന്നു. Coming to diet in diabetes. In my opinion, too many doctors make major mistakes in the diet they recommend to their diabetic patients. Since the greatest risk for these patients is cardiovascular disease, the American Diabetic Association has remained primarily concerned with the amount of fat in people's diets. Therefore, the diet, the ADA, and many dietitians support is a high carbohydrate, low fat diet. Diabetics have religiously followed the ADA's recommendations for the past 35 years. In the mid-70s, 80% of diabetes were dying from cardiovascular disease. And as we enter the new millennium, 80% of diabetes are still dying from cardiovascular disease. Shouldn't this warrant some reconsideration of our approach? ഇതിൽ ഡോക്ടർ റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ വളരെയധികം ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണ്. ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ലോ ഫാറ്റ് ഡയറ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ ബുക്ക് എഴുതുന്ന കാലത്തിന് അതിന് മുന്നത്തെ കാര്യമാണ്, 35 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡയറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പേഷ്യൻസ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസ് വന്നുകൊണ്ട്, ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഡയബറ്റിക് വന്നതിന് ശേഷം ഇല്ലാതാകുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലും 80% ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് പിന്നെയും ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്, നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. വൺസ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ട്രീറ്റ് ദ അണ്ടർലൈയിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്,
So, insulin, we recognize that carbohydrates are the main concern. This is contrary to dietitians who believe that a carbohydrate is a carbohydrate and that source does not matter. This thinking completely ignores the glycemic index, the rate at which the body absorbs various carbohydrates and turns them into simple sugar. സോ ഡയറ്റീഷ്യൻസിനെ പറ്റി ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സിനെ അങ്ങനത്തെ അതിൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണത് ബോഡിയിൽ ബ്ലഡിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനെ പറ്റിയൊന്നും കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പോലെ. ന്യൂമറസ് സ്റ്റഡീസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് സം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് റിലീസ് ദെയർ ഷുഗേഴ്സ് മോർ റാപ്പിഡ്ലി ദാൻ അതേഴ്സ്. സോ പിന്നീടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലെല്ലാം ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സും ഗ്ലൈസീമിക് ലോഡിനെ പറ്റിയെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അന്നജപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നുണ്ടോ സാവധാനമാണോ കൂടുന്നത് എന്നുള്ള ആ കണക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ളത്. ദ മോർ കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വൺസ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഫൈബർ ലൈക്ക് ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രസൽ സ്പ്രൗട്ട്സ് ആൻഡ് ആപ്പിൾസ് റിലീസ് ദെയർ ഷുഗർ സ്ലോലി. സോ ഇത് നോക്കൂ, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീൻസ്, കോളിഫ്ലവർ, ബ്രസൽ സ്പ്രൗട്ട്സ്, ആപ്പിൾ ഒക്കെയാണ്. ഇതിനെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്കിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല. When these low glycemic carbohydrates is combined with good proteins and good fats in a balanced meal, the blood sugar does not spike. സോ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ കൂടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. This is critical in controlling diabetes. If the blood sugar doesn't rise significantly after a meal, a major factor in diabetic control, there is no problem of having to bring it back down with drugs. So this is the most important sentence. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടുതലാകാനായിട്ട് വളരെ കൂടുതലാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ടതില്ല, അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല. I repeat the sentence. This is critical in controlling diabetes. If the blood sugar doesn't rise significantly after a meal, a major factor in diabetic control, there is no problem of having to bring it back down with drugs. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ ലെവൽ ഒരുപാട് കൂടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ഫാക്ട്. Dr. Walter C. Willant, Chief of Nutrition and Preventive Medicine at Harvard Medical School, proposed in his book Eat, Drink and Be Healthy. Dr. Walter's book പേരാണ് Eat, Drink and Healthy. That we must rethink the food pyramid the USDA recommends. The bottom rung should be low glycemic carbohydrates, while high glycemic foods, white bread, white flour, pasta, rice and potatoes belong at the top of the food pyramid with all the sweets. So USDA recommend ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പിരമിഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് പിരമിഡിൽ ഏറ്റവും ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അന്നജം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിരമിഡിൻ്റെ താഴെയും ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നജമുള്ളതും സ്വീറ്റ്സും ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുമാണ് വെക്കേണ്ടത്. So everyone realizes how bad sweets are for diabetes, but few realize that high glycemic foods raise blood sugar much faster than eating candy does. When I finally convinced my diabetic patients to eat low glycemic carbohydrates combined with good protein and good fat, their diabetic control improves dramatically and their bodies become more sensitive to their own insulin. So this again fantastic. ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എല്ലാ സമയം എല്ലാ മീൽസിലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സും ക്യാൻഡി പോലെയുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോഫിയിലും ടീയിലുള്ള ഷുഗറാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളതാണ് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫുഡ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ. ബേസിക് ഡയറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഫുഡ് ഗുഡ് ഫാറ്റ്സ്, proteins and carbohydrates. When you combine these in each meal or snack you eat, your blood sugar will not jump to dangerous levels that need controlling. ഏത് മീലിലാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പോർഷൻ പ്രോട്ടീനും നല്ലൊരു പോർഷൻ ഫാറ്റും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ച് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഷുഗർ സ്പൈക്കിംഗ് ഉണ്ടാകില്ല. The best protein and fats come from vegetables and vegetable oils. Avocados, olive oil, beans, soy, and so on are great source of protein and contain fats that will actually lower your cholesterol. So list തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ, അവക്കാഡോസ്, വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ ബെസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കം ഫ്രം ഫ്രഷ് ഹോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസം ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനുമാണ്. അവോയ്ഡ് ഓൾ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ്. എൻ ആപ്പിൾ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. Whole grains are essential and avoiding processed grains is critical in developing a healthy diet for everyone, especially the diabetic. So processed food വേണ്ട. ആപ്പിൾ ആണ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസിനേക്കാളും നല്ലത്. ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുക. പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രെയിൻസിനേക്കാളും നല്ലത് ഹോൾസം ആയിട്ടുള്ള മീൽ ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് കം ഫ്രം ഫിഷ്. അടുത്തത് ഫിഷ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Cold water fish such as mackerel, tuna, salmon and sardines contain those fats we discussed in chapter 10 omega-3 fatty acids. These fats not only lower cholesterol levels but also decrease the overall inflammation of our bodies. നമ്മൾ ഡോക്ടർ വില്യം ലീയുടെ ബുക്ക് വായിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതായിരുന്നു. ഇവിടെ ഡോക്ടർ റിയാദ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് omega-3 fatty acids കിട്ടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷ് എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്ന്. The next best protein comes from fall because the fat of the bird is on the outside and not marbled into the meat. Even though this is saturated fat, by removing the skin from the meat, you still can have a very lean protein meal. Obviously, the worst fats and protein come from our red meats and dairy products. If you are going to eat red meat, at least eat the leanest cut you can. You should avoid dairy products except for low-fat cottage cheese, milk and egg whites. If you are going to eat eggs, try to get range-fed chicken eggs and which contain omega-3 fatty acids. Some of the worst fats that you can eat are the trans fatty acids. These are called rancid fats because they are so harmful to our bodies. Get used to looking at labels and anytime you see partially hydrogenated anything, don't buy it. സോ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത്. പാർഷ്യലി ഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലേബലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ബേർഡ്സ് എന്നുള്ളത് ലീനായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അത് അത്ര ഉപദ്രവകരമല്ല, പക്ഷേ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, ഓർഗാനിക്കലി ഗ്രോൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. These are the basic diet instructions I share with the diabetics and with the patients who have developed syndrome X with Joe. The focus of this book does not allow me to get into the fine details of the diet I recommend to my patients. ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ബുക്കിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും റഫ്ലി ഐ റെക്കമെൻഡ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ബുക്സ് 40-30-30 ഫാറ്റ് ബേണിംഗ് ന്യൂട്രീഷൻ ബൈ ജീൻ ആൻഡ് ജോയ്സ് ഡോസ്റ്റ് ആൻഡ് എ വീക്ക് ഇൻ ദ സോൺ ബൈ ബാരി സിയേഴ്സ്. ദീസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ബുക്സ് റെക്കമെൻഡ് ദ 40-30-30 ബാലൻസ്. സോ രണ്ട് ബുക്സ് അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 40-30-30 എന്ന് പറയുന്നത് 40% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, 30% പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് 30% ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ദെൻ എ വീക്ക് ഇൻ ദ സോൺ ബൈ ബാരി സിയേഴ്സ്. I tend to use more of a 50-25-25 ratio in my office, but the principles are the same. So ഡോക്ടർ റേയുടെ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50% കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും 25% പ്രോട്ടീനും 25% ഫാറ്റുമാണ്. When you eat this way, instead of stimulating the release of insulin, you stimulate the release of the opposite hormone called glucagon. Glucagon utilizes fat, lowers blood pressure, decreases triglycerides and LDL cholesterol, and raises HDL cholesterol. This is eating for hormonal control rather than calorie control. I tell my patients that they are eating a healthy diet that has the side effect of fat loss. So Dr. Ray, actually it's a funny comment. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫാറ്റ് ലോസിനുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല തരുന്നത്, ഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. ഹെൽത്തി ഡയറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത്. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഫാറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത്, വണ്ണം കുറയുക എന്നുള്ളത്. വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ? കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് lifestyle modification is exercise.
Modest exercise has tremendous health benefits, and exercise is especially critical for the patient with syndrome X or diabetes mellitus. Why? Studies show that exercise makes patients significantly more sensitive to their own insulin and is therefore a critical part of the lifestyle change needed for diabetics and those who have insulin resistance. The exercise program should include a balance of aerobic and weight resistance exercise done at least 3 and not more than 5 or 6 times per week. It is important that people get involved in an exercise program that they enjoy. No one has to become a marathon runner. Even a 30 to 40 minute brisk walk 3 times weekly makes a tremendous difference. സോ അദ്ദേഹം എക്സസൈസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ എയ്റോബിക് ആയിട്ടുള്ളതും വെയിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കണം. അതൊരു 3 തവണ, മാക്സിമം 5 to 6 days എ വീക്ക് എന്നുള്ള പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാരത്തൺ റണ്ണർ ആവാൻ പോലെയുള്ള അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസുകളിലേക്കും റണ്ണിങ് പ്രോഗ്രാംസിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബ്രിസ്ക് വാക്ക്, അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു നല്ല ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ അബ്ഡോമിനൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്, സെൻട്രൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അബ്ഡോമിനൽ വർക്കൗട്ട്, ആബ് വർക്കൗട്ട്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. സോ coming to supplements, nutritional supplements and a real story, Matt's story, how he reversed from insulin. ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുത്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഡോക്ടർ റേ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി വിൽ റീഡ് ടുമോറോ. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്.